تاکہ آپ کو برکت ملے۔ میں آپ کے سامنے آج میں نے بتایا کہ بد دعا یا لعنت کے تعلق سے ذرا سا سکھاؤں گا کیونکہ طویل ہے ٹاپک بہت زیادہ۔ مثلا کہ قضات کی کتاب نامہ باب اور میں 7ویں سے 15ویں آیت تک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہوں تاکہ مجھے برکت ملے اور آپ سنیں تو آپ کو بھی برکت ملے گی۔ قضات کی کتاب 7واں باب نامہ باب اور نامہ باب کی 7 سے ہم نے 15 آیت تک پڑھنا ہے۔ سماعت کیجئے، میں پڑھنے جاتا ہوں۔ لکھا اس میں، اور جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں سنو تاکہ خداوند تمہاری سنیں۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سنو زیتون کے درختوں سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیودار کو کھا جائے۔ سب کے نام ہے تشریف رکھیں۔ میں جیسے آیت کو پڑھنے سے پہلے فرما رہا تھا، ایک بڑا پرابلم ہے اور میں کئی بار اسے سنتا ہوں کئی جگہ پر، ہمارے گھر میں بھی اس کا چرچا ہوتا ہے، ہم بھی بچپن میں اس پر بڑا کبھی بلیو بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی جب لعنت کر دے، کوئی بد دعا آپ کو دے دے، اب جیسے گھروں میں معافی کے ساتھ خواجہ سراج جب دروازے پر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بد دعا نہیں لانی، یہ دیکھو بد دعا لینے میں بد دعا نہیں لینے دیتا، اس سے بد دعا نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ ان کی بد دعا بہت زیادہ لگتی ہے، کتے نو مار دیں گے، چوہا مار دیں گے، کڑکی لالا رکھنے کہیں گے بلی نو نہیں مارنا، بلی دی بد دعا تو چوہے دی لگتی، مار دے چوہوں کو تو چیچا مار دینے۔ میری امی نے جتنے چوہے مارے ہیں، چوہوں کی عدالت میں انہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت جب گھر پہ باجیاں کو رکھے کہ میں کو ٹیکنیک ہے، یہ دوائی لے کر آتی ہیں چوہے کو دیتی ہیں، چوہا صبح مر جاتا ہے۔ سب کی جان عزیز ہے، پر ہم کہتے ہیں کہ بلی کو جو مارے اسے کیا ملتی ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانی خیالات ہے، کسی بھی جانور کو مارنا پہلی بات تو بری بات ہے۔ ایسے فضول میں جب مارتے ہیں، گھر میں جب تنگ کر رہا ہے اسے کس طریقے سے گھر سے الگ کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک میں مثال دی کہ بنا ہوا ایسے بھی بلی نو نہ مار، بلی نو نہیں مارنا، اور باقی کوئی نہیں کہتا کہ چوہے نو نہ مارو نہ مارو نہ مارو، ہم نے گھر سے گندگی تو ختم کرنی ہے۔ لیکن فضول میں بھی کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جانوروں کو چھیڑتے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بد دعا پڑھ کر سناؤں گا، ایک شخص نے دی ہے جو نہ تو نبی ہے، نہ کوئی عظیم و عالی شان بادشاہ ہے، کوئی ڈسائپل نہیں ہے، اپوسٹل نہیں ہے، ہیلر نہیں ہے، ہیرو نہیں ہے، لیکن ایک مظلوم شخص ہے۔ کیسا شخص ہے؟ مظلوم۔ اگر آپ اسے خدا کے پاک کلام میں قضات 8 باب سے پڑھیں تو میں فرماتی ہے یہ یواس کا پوتا اور جدعون کا بیٹا ہے۔ پوری پڑھیں گے مس کرتے جائیں گے، سنیے بڑے غور سے۔
युवास का पोता और जदान जो जंग में साहिब जंग था, जंग करना जानता था, सिपहसालार बन के लड़ा, ये उसका बेटा था जदान का, जिसने 300 लोगों के साथ अहले बशरी को मारा। और वह फरमाती है खुदा के पाक कलाम में इसका नाम योताम था। क्या नाम था? याद है इसका नाम क्या था? योताम। तो 3 करैक्टर में याद रखेगा। बाइबल फरमाती है जदान की 70 के करीब बेटे थे और इसकी बहुत सी बीवियां थी। आपको 8वें बाब के खुदा के पाक कलाम में 30वीं आयत में मिल सकता है। और ये सारे बेटे लिखा है युवास के बेटे जदान से ही पैदा हुए थे, क्योंकि उसकी बहुत सी बीवियां, लेकिन एक हुरम थी जो सिगम में रहती थी। ये करैक्टर बहुत खास है जिसे हमने सीखना है। इसका नाम अभी मलक, इस हुरम के बेटे का नाम क्या है? अभी मलक है। ये भी उसी युवास का पोता और जदान का बेटा है, जिसका पोता और बेटा योताम है। लेकिन योताम यहां पर विक्टिम है, इसके साथ जुल्म हुआ है। बाइबल फरमाती है और अभी मलक जो है इसने शरारत की है। बाइबल मुकद्दस में हम इन दोनों की लड़ाई देखने वाले हैं जो महज लफ्जी है। तो महज कैसी है? एक ने हाथ से तलवार चलाई और मारा और दूसरे ने मुंह से बद्दुआ दी। मैं बताया, हम कहते बिल्ली की बद्दुआ लगे ना लगे, किसी ख्वाजा सरा की बद्दुआ लगे ना लगे, मजलूम की बद्दुआ लगती है। किसकी बद्दुआ लगती है? जो विक्टिम होता है। कभी कभी जुल्म की इंतहा हो जाए और अगर वो दिल से बद्दुआ दे या लानत करे, एक ही बात है, जब बुरी बात लानत में शामिल होती है, उसकी बद्दुआ कैसे लगती है मैं पढ़ के सुनाऊंगा। लिखा है जब युवास का बेटा जदान मर गया और इसके मरने के बाद कौम बनी इस्राएल ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और बरगश्ता हो गए और बाल की पैरवी करने और बुतों को मानने लगे। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, और लिखा है बाइबल मुझे फरमाती है खुदा से ये दूर हो गए। लिखा है खुदा के पाक कलाम में क्योंकि जदान मर गया और जदान के 70 के करीब बेटे थे। जदान अपने बाप युवास की कब्र में गया। खुदा का पाक कलाम फरमाता है अब ये शख्स अभी मलक की यहाँ पर एंट्री होती है जो सिगम में रहता था और यह भी जदान का बेटा था, एक हुरम में से था। बाइबल फरमाती है ये अपने मामुओं के पास सिगम में जाता है। 9 बाब की पहली आयत पढ़ रहा हूं। और जाकर क्या कहता है? जाकर कहता है आए मेरे मामुओ, मैं तुम्हारी हड्डियों में से हड्डी और तुम्हारे गोश्त में से गोश्त हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का, तुम्हारी बेटी का बेटा हूं, मैं तुम्हारा अजीज रिश्तेदार हूं। अब फैसला करो कि जदान के बाकी 70 बेटे तुम पर हुक्मरान होंगे या मैं जो तुम्हारा अपना बेटा हूं, तुम्हारा भांजा हूं, वो तुम्हारे लिए बादशाह बनूं। और लिखा उसने सरगोशी करना क्या कर दी? शरारत करना क्या कर दी? शुरू कर दी। एक तरफ कितने लोग हैं? 70 बेटे। एक तरफ ये हुरम का बेटा, इनका सौतेला भाई, क्योंकि उनकी मां में से नहीं था। अभी मलक अपने मामुओं से सरगोशी में छुप छुप के सरगोशी करने लगा और मामू कहते हैं हाँ ये हमारा रिश्तेदार है। बाकिया नसान की लगी, आओ हम अपने भांजे को बादशाह बनाए और बाकी जदान के 70 बेटों का क्या करेंगे? वो 70 है, वो भी होशियार है। मामू कहते तो फिक्र ना कर, अब हमारा काम है। जो शरारती टोला राजे ना फिर आइडिया आ जाता जी, मैं आइंस्टाइन दिमाग से निकलता। और कब क्या करेंगे? लिखा उन्होंने मंदिर से 70 सिक्के लिए। टोला हो गया ना, ओदते मुल्क पे विराजमान। अब बैंक भी उनका, रियाया भी उनकी, सब कुछ उनका। मंदिर में गए और मंदिर में से कितने सिक्के निकाले? बोलो कितने? 70 सिक्के निकाल कर लिखा है उन्होंने कुछ बदमाश खरीदे और बदमाश अभी मलक के पैरोकार हो गए और उन बदमाशों को कहा क्या तुमने करना यह है, हर सिक्के के इर्ज एक जदान का बेटा मारना है। 70 बेटे हैं, 70 बंदे आपने मारने हैं। बदमाशों ने कहा हमारा काम यही है, हम मार
दे के उन्हें 70 सिक्के दिए गए और उन्होंने एक ही दिन में एक ही पत्थर पर उन्हें लुटा के उनकी गर्दनों को काट के उन्हें ज़बह कर दिया अपने भाइयों को। ये भी मलक जदाऊन का बेटा ये भी है, जदाऊन के बेटे वो भी हैं। बाइबल फरमाती है 70 बेटों को पत्थर पर लिटा कर गर्दन क्या कर दी, काट दी, उन्होंने क्या कर दिया, ज़बह कर दिया और सबको मार कर उन्होंने, बाइबल फरमाती है उसी दिन अबीमेलेक को बादशाह बना दिया और कहा अब ये हमारा क्या है, बादशाह, क्योंकि हमारा क्या है, अजीज है। बात ये नहीं कि वो बादशाही अच्छी नहीं करते थे, वो अजीज नहीं था, ये अजीज है, रिश्तेदार है। बाइबल फरमाती है खुदा का पाक कलाम, खुदा का पाक कलाम फरमाता है अब यहां पर योताम बच गया, लिखा है ये छोटा था और उस दिन छुप गया। ये छोटा है, बताइए, कोई बादशाह नहीं है, ये नबी, डिसाइपल, अपोस्टल नहीं है, ये कोई किंग भी नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा हिकमत रखने वाला अजीम और आलिशान ताकतवर आदमी नहीं है। छोटा बच्चा छुप गया और पहाड़ पर खड़ा होकर रो रहा है और रो रो के कहता है तुमने हमारे बाप की वफादारी का क्या सिला दिया, जताओ तेरी खातिर आइसगम लड़ता रहा, वो मरने की हद तक गया और तूने उसके बेटों को एक ही पत्थर पर लाकर ज़बह कर दिया। अब मैं आज के दिन तुम्हें बद्दुआ देता हूं कि अगर तुमने ये सही किया और जदाऊन के 70 बेटों को कत्ल करके अबीमेलेक को बादशाह बनाया, अगर ये दुरुस्त है तुम्हारी नजर में और खुदा की नजर में भी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गलत किया तो अबीमेलेक में से आग निकले और सारे सिकम को खा जाए, यानी तुम लोगों को, और फिर सिकम में से आग निकले और अबीमेलेक को खा जाए। और ये कहता हुआ रोता है, पहाड़ पर खड़ा है और रो रो के कह रहा है आए लोगों देखो मेरे 70 भाइयों को आज कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा, कोई मदद के लिए नहीं बढ़ा। मैं बद्दुआ देता हूँ, खुदा इंसाफ करेगा, अगर ये सही हुआ तो फिर तो सही है, फिर हमारे साथ ये होना था, लेकिन अगर ये शरारत है तो फिर अबीमेलेक में से आग निकले और सिकम को खाए और सिकम में से आग निकले और अबीमेलेक को खाए और बद्दुआ देकर लिखा है भाग जाता है वहां से रोता हुआ, बद्दुआ देकर क्या करता है, रोता हुआ वहां से भाग जाता है और लिखा फिर कभी भी वहां नहीं आता क्योंकि अकेला था, दुख में था, 70 लोगों का कत्ल हो गया था, एक ही वक्त एक ही जगह 70 भाई मर गए थे। जदाऊन जैसे जगजू के बेटे, युवास जैसे रासनवास के पोते, और मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कौन, अपना ही भाई। बाइबल फरमाती है, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, क्योंकि ये बद्दुआ दे दी गई थी, खुदा का पाक कलाम फरमाता है और बद्दुआ देखे योताम दौड़ता हुआ भागा और बैर को चलता बना और अपने भाई अबीमेलेक के खौफ से वहीं रहने लगा। अब अबीमेलेक कहीं और है, योताम कहीं और है, अगर इनके बीच में कुछ है तो वो उसकी दी गई बद्दुआ है जो अबीमेलेक को ढूंढेगी और इंसाफ करेगी। आप देखिएगा करेगी, वो क्या करेगी, वो बद्दुआ क्या करेगी, इंसाफ करेगी। खुदा का पाक कलाम फरमाता है इस बद्दुआ के बाद और बादशाह बनने के बाद 3 साल अमन में गुजर गए। कितने साल, 3 साल अमन में गुजर गए और 3 सालों में अबीमेलेक निकाल लो जनाब, देने वाला बदवा दे के चले गया और रोंदा रोंदा बच्चा निकल गया, कोई पूछने वाला नहीं था, कहने लगा हो कैसे हंसता होगा तख्त पर बैठ के, कहता का देखिया एक ही दिन से भरा भी गए, रिश्तेदार भी गए, सब गया, 70 भाइयों को हमने कत्ल किया, बच्चा भी चीख चूख कर निकल गया। बाइबल फरमाती है, उसने कहा मैं तो बच्चा भाग जाऊंगा तो ये बद्दुआ तुम्हें छोड़ेगी, खुदा तुम्हें छोड़ेगा। उसने फैसला कहा अगर मैं गलत हूं तो सजा मुझे मिले, लेकिन अगर ये शरारत है तो सिकम में से आग निकल के अबीमेलेक को खाए यानी मार दे, और अबीमेलेक में से आग निकल सिकम को खाए यानी आपको ही लड़ लड़ मार जियो। बाइबल फरमाती है 3 साल अमल में गुजरे, उसके बाद खुदा ने योताम को याद किया और योताम की
خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیج دی. کس نے بھیجی؟ بری روح بھیجی. پائے فرماتی ہے اور یہ آپس میں ان کی جو ایک گٹھ جوڑ سی نا یونٹی تھی یہ ڈسٹروئے ہونا شروع کی، ٹوٹنی شروع ہو گئی. اور لوگ چھپ چھپ کے اندر ہی اندر ابی ملک سے تنگ آنا شروع ہو گئے. یہ چاہتے تھے ابھی ہم سے ہٹ جائے، لیکن ابی ملک کیونکہ طاقتور ہو گیا تھا، بادشاہ بن چکا تھا، فوج اس کے پاس تھی، حکمرانی اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس تھی، خزانہ اس کے پاس تھا، اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے ابی ملک کو دے دیے تھے. اب کوئی طاقتور شخص لڑنے کے لیے بھی نہیں تھا. لکھا ہے اب سکم کے لوگ پہاڑوں پر چھپ جاتے اور وہاں پر چوکیاں بنا کے بیٹھتے اور آتے جاتے لوگوں کو لوٹتے. بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں یہ بات بھی ابی ملک کو پہنچی اور ابی ملک اس سے خوش نہیں ہوا. تیسرا کریکٹر جو بہت اہم ہے یہاں پر جسے آپ نے سیکھنا ہے، یہ بھی ضروری. پہلا یوتام تھا، اس کے بعد ابی ملک ہے. تیسرا اسے یاد رکھنا آپ لوگوں کو. تیسرے کریکٹر کا نام تھوڑا مشکل ہے. تب جال بن ابد. کون؟ جال بن کون آیا؟ ابد وہاں پر آتا ہے. یہ تیسرا بڑا اہم کریکٹر. اس کے بعد سٹوری مکمل نہیں ہوگی. آ کر کہتا ہے سکم کے لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم ابی ملک سے خوش نہیں ہو. اگر ہو بھی تو میں ابی ملک سے نہیں ڈرتا. میں خود ایک بہت بڑی چیز ہوں اور میں اکیلا نہیں آیا، اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اب میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری طرح غلامی نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہ تو ابی ملک کو کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں سکم کو کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں اس کے جو ساتھی ہیں وفادار. ایک شخص کا نام یہاں پر زبول آیا ہے، نہ میں چوتھا کریکٹر ہے، نہ میں اسے کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں تو ایک خود ہی بہت بڑی چیز ہوں. کاش کہ تم لوگ میرے پیروکار ہو جاؤ. اگر میرے پیروکار ہو گئے تو تم جداؤں سے بہتر، تم یواز سے بہتر، ابی ملک سے بہتر ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے جیسی بڑی شخصیت تو کسی نے بھی نہیں ہے. اس نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور اہل سکم اس پر اعتماد کرنے لگے. اور دیکھو نظر جو بندہ پاگل ہوا ہے. پہلے اعتماد کیتے کر لگے 17 چھڑیا تے کنے اعتماد کیتا آج ہلا رہے سے بول کیتے ابی ملک. ہن ابی ملک بھی صحیح تھی. ہن کیتے اعتماد جال بن ابد. ٹھیک ہے مگر صحیح. انہوں نے کیا بھائی اسی ابی ملک تو تانگے، تیری چودر بڑی بات ہے، تیرے برا بھی نے، اب ہم تیرے ساتھ چلیں گے. لکھا خدا کے پاک کلام میں سنو نے کیا کیا. 27ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے رات بھر انگوروں کے پاکستانوں میں سے انگوروں کا رس نکالا اور ساری رات وہ لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں مندر میں جا کے کھاتے پیتے رہے. اور لکھا ہے ابی ملک پر لعنت کرتے رہے. میں بتا اس کے بغیر ٹاپک مکمل نہیں ہونا. ایک لعنت کس نے کی تھی پہلے؟ یوتام نے. اس کے بعد ایک اور لعنت ابی ملک پر کی. یہ کس نے کی ہے؟ جال بن ابد نے. دونوں لوگ لعنت کر رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. یہ مطلب ہر کسی کی بد دعا نہیں لگتی. ہمارے تو کوئی بھی کہہ دے جو میں لے گیا نا گڈی ہوئے اس کی نظر ہی نشہ والی لو اینجے میں نا یہ بد دعائیں لگتی. آج انور بھائی لاشاں پہیا دیا میں ادھے محلے تانگ میں نکل کے میں نا اتھے ہی چل والا. کیا خیال ہے؟ مائیں صبح اٹھتی رات کو بچے پاس رہے ہوتے. جتنی مائیں بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، صبح اٹھتی بچوں کے ساتھ پر رات کو بچوں کے ساتھ سوتی نہیں. بد دعا کا بڑا طریقہ ایسے ہی تھوڑی خدا سنے اور ہلاکت تک لے جائے، اسے سمجھے گا تھوڑا سا. لکھا ہے ساری رات یہ مینوشی کرتے رہے اور جال بن ابد بھی بد دعا دیتا رہا، لعنت کرتا رہا خدا کے پاک کلام میں ابی ملک پر اور اس کی بادشاہی پر اور اس کے جو حوالی تھے زبول کو بھی خدا کے پاک کلام جس کا منصبدار تھا. لکھا ہے اور یہ شخص کیونکہ ابی ملک کا وفادار تھا جس کا نام زبول تھا، لکھا ہے اس نے چوری چوری کہا کہ ابی ملک ایک آدمی آیا ہے جس کا نام جال بن ابد ہے اور یہ تیری بادشاہی کے لیے خطرہ ہے. اب تو کیا کر کے راتوں رات اپنی فوج کے ساتھ اور کسی طرح سے جال بن ابد اور اس کے بھائیوں کو روک لے، نہیں تو آج تیری بادشاہت گئی، کیونکہ اس نے بڑے فراڈ کے ساتھ سارے کے سارے سکم کے لوگوں کو تیرے عزیزوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے. سب تو کچھ کر.
لکھا ہے ابھی ملک خدا کا پاک کلام فرماتا ہے راتوں رات نکلا. لکھا ہے جب اس شہر کے حاکم زبون نے جال بن عبد کی یہ باتیں سنی, 30 سے پڑھ رہا ہوں, اور اس نے چلاکی سے ابھی ملک کے پاس قاصد روانہ کیا کہ لا بھیجا کہ دیکھ جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں, بس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھاٹ لگا کر بیٹھ جا. یہ بات جب سنی تو ابھی ملک راتوں رات 4 ٹولیاں بنا کے, غول بنا کے, ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ, فوج کے ساتھ الگ الگ 4 جگہوں سے تاکہ حملہ کرے آیا, تاکہ جال بن عبد کے ساتھ 2 ہاتھ کیے جائیں. بات فرماتی ہے 34ویں آیت سے, خدا کا پاک کلام فرماتا ہے اب انہوں نے ساری رات بہت نشہ کیا تھا, میں نوشی کی تھی, اور یہ سمجھ رہا تھا جال بن عبد اور سکم کے لوگ بھی کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. جیسے بھی ملک پہلے سمجھ رہا تھا نا, اس کے بعد یہ بھی سمجھ رہا تھا. بائبل فرماتی ہے شریر یہی تو کہتا ہے کوئی بھی خدا اس میں نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈسپلن ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے, جو کرتا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں. 3 سال ہو گئے ہیں بددعا دیے ہوئے, ایک شخص نے دیے جس کے 70 بھائی قتل ہوئے ہیں, ابھی ملک نے قتل کیے ہیں. بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں, بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں اب جال بن عبد کہ انہوں نے اپنا ساتھی بنا تو لیا, سکم کے لوگوں نے ساری رات شراب بھی پی, میں نوشی کی, بڑے تماشے وہاں پہ لگائے. اور بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام میں, خدا کا پاک کلام فرماتا ہے 34 آیت میں لکھا ہے صبح صبح تڑکے تڑکے ارلی مارننگ سورج ہلکا ہلکا اٹھ رہا ہے اوپر کو, اور یہ شخص بائبل فرماتی ہے خدا کا پاک کلام جال بن عبد کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پہاڑ سے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں, ادھا نشے چے ادھا ہوش چے. بائبل فرماتی ہے جو ابھی ملک کا ساتھی تھا, لکھا ہے زبور کہتا ہے نہیں, یہ تیرا خیال ہے پہاڑ بڑا ہے اور پہاڑ کا سایہ ہے, اور سورج جو جو اوپر جا رہا ہے سایہ نیچے آ رہا ہے, تجھے گمان ہو رہا ہے پبلک نہیں ہے. یہ کہتا نہیں مجھے لگتا ہے, کہتا نہیں تو نے بڑی پی رکھی ہے, جال بھی ربے تو نے شیر تینوں کی رول ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ویسے بھی کوئی بھی آ رہا نہیں ہے, یہ پہاڑ کا سایہ ہے. تو بندہ آگے ٹون نے وہ خوش ہے کہ آئی ایم اے لارڈ, میں تو مالک ہوں, خداوند ہوں, کچھ بھی ایشو نہیں ہے. میں فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑا سورج ہوتا آ جاتا ہے, پرچھاواں ٹھاندا ہے, ایڈے جی پیتی لت دی اکھا مادا ہے, کہندا ہے مجھے تو میدان میں لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ سایہ نہیں ہے. بائبل فرماتی ہے زبور کہتا ہے اچھا اگر یہ لوگ ہیں تو تیری بڑی بڑی باتیں کہاں ہیں جب تو نے آقا بھی ملک کے خلاف کی تھی کہ اگر میں بادشاہ حاکم ہوں تو میں اسے قتل کر دوں گا, کہاں ہے تیرے بھائی, کہاں ہے تیرے لوگ, کہاں ہے تیری فوج, وہ رہا بھی ملک, وہ نہیں ہے اس کی فوج, اور تو بھی ہے, جاؤ سے مار, ہم دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا خدا ہے. اے گلی باتی بہن جی میں جڑے بچر ہے انہاں ہاتھ جی ہاتھ پا لاگے لگے تیرے پتا تو رات پی پی کے تھی کہہ رہا میں بادشاہ, چل بادشاہ مارے گا تے بادشاہ بڑھے گا نا. کیا خیال ہے؟ جب اس نے سنا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. کیا کرنے لگی؟ ابا آنے ساتھ بڑا سکھ پانے سا, ابا کھوایا ہے تو بڑا دکھ پایا ہے. کیا خیال ہے؟ I am Lord, تو Lord ہے تو پھر خداوند مالک تو پھر کرے گا, جا لڑ. بات فرماتی خدا کے پاک کلام میں سو جال بن عبد کی ٹانگیں کانپنے لگی, وہ خوفزدہ ہو گیا. لمبی بات ہے, ابھی ملک نے آ کے جال بن عبد کی وہ پھینٹی لگائی یہاں پہ, وہ مارا اسے اس کے بھائیوں کو, وہ ان کی تباہی کی, کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو سکم میں سے نکال دیا, تاکہ میری بادشاہی کیا رہے, قائم رہے. آمین. اس نے بھی ملک پر کیا کی تھی, وہ لعنت کی تھی. لعنت کسی کام آئی؟ پہلی بات سیکھیے, ہر کسی کی لعنت آپ کو نہیں لگے گی. لعنت کرنے والا طاقتور شخص ہونا چاہیے, وہ خدا کا پیارا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ میں جب بھی اپنی بیوی سے کہتا ہوں پاویں ٹوٹے دل نہ بنائیں, پاویں ٹوٹے ہتھ نہ بنائیں, پر چاہ بنا کے دے دے, جب بھی. پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی آئے چائے کا کہے تو بنا کے دے گی. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟
इतना ही बात ये हो जाता है मिलेगा बना के दे एमनी भी कर छड़िया कि नहीं बनाती। खुदा दुआएं भी सुनता है, बद्दुआएं भी सुनता है, पर इसमें बहुत जरूरी है दुआ करने वाला कौन है, बद्दुआ देने वाला कौन है। पहली बात सुन लीजिए, ऐਵੇਂ कोई आवे अपने कपड़े चुक चुक दे देते हैं, ख्वाजा सराओं को दीगर चीजें हैं, तो खैर आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे, मैं छोटी छोटी बातों को नहीं रेज़ करूंगा। अच्छा, बाइबल फरमाती उसने सही वाली फिंटी लगाई और लगाने के बाद सबका खात्मा कर दिया, उसको भगा दिया, लिखा 40 आयत में। और अबीमेलेक ने उसको रगेदा और वो उसके सामने से भागा और शहर के फाटक तक बथेरे जख्मी हो होकर गिरे। और अबीमेलेक ने अरूमा में क़याम किया और ज़बूल ने जाल और उसके भाइयों को निकाल दिया ताकि उस सिकम में रहने ना पाए। ए बंदा ना गल ना बात यानी हाय 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 लाई ते एक लड़ाई ना लड़ सके सामने खलो के, तो तू कह रहा सी मैं की करा बनांगा, की कहना सी आई एम ए लॉर्ड, मैं खुदावन बनूंगा, मैं मालिक आका बन जाऊंगा। बाइबल फरमाती है खुदा के पाक कलाम में पढ़, क्योंकि योताम की बद्दुआ तो बाकी थी, बद्दुआएं दो लोगों ने दी है, एक ने फजूल गई, एक बद्दुआ भी बाकी है जो पहले दी गई है और उस शख्स ने दी है जो विक्टिम है, बेचारा दुखी है, उसके साथ सचमुच जुल्म हुआ है, उसके बाप ने मेहनत की थी, खुदा का प्यारा था, खुदा उससे बातें करता था, युवास रास्तबाज का बेटा था। बाइबल फरमाती खुदा के पाक कलाम में खुदा ने बदरू भेजकर पहले यूनिटी तो खत्म कर दी थी अबीमेलेक और सिकम के लोगों में, और ये फिर से इसे तंग आना शुरू हो गए थे। खुदा का पाक कलाम फरमाता है और दूसरे दिन सुबह को ऐसा हुआ कि लोग निकल कर देखे, लीडर मर गया, लोग तंग है, अभी भी लोगों में से क्या है, तंग है। मैं फरमाती है खुदा के पाक कलाम में लोगों ने क्या किया, खुदा का पाक कलाम फरमाता है ये भागे और शहर में जाकर वहां पर जाके छुप गए। खुदा का पाक कलाम फरमाता है, बाइबल फरमाती है, मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ रहा हूं, और बाइबल फरमाती है और अबीमेलेक उस गोल समेत जो उसके साथ था आगे लपका और शहर के फाटक के पास आकर खड़ा हो गया, और वो दो गोल उन सबों पर जो मैदान में थे झपटे उनको काट डाला। और अबीमेलेक उस दिन शाम तक से लड़ता रहा और शहर को सर करके उन लोगों को जो वहां थे कत्ल किया और शहर को तबाह बर्बाद, यहाँ पे मस्मार का लफ्ज आया कर दिया, और इतनी खून रेजी हुई कि उसके बाद वहां पर नमक फेंक दिया ताकि वहां पर कीड़े न पड़ जाए, इतना खून, इतनी गंदगी, सुबह से शाम तक मारता रहा अबीमेलेक, इतना ताकतवर था, और सारा शहर खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, लोगों को कत्ल कर दिया। अब लोग उसके हाथ में नहीं आ रहे थे क्योंकि ये शैतानी हस्ती थी, खुदा की तरफ से नहीं था। बात फरमाती है खुदा के पाक कलाम में अबीमेलेक के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे, अबीमेलेक अपनी ताकत से लड़ लड़ के अब लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा था, उसने सबको मार दिया, खत्म किया, सारा शहर बर्बाद किया, लेकिन लोग अभी भी उसके बस में नहीं थे। वो लिखा है अलबरीद के मंदिर के किला में जाकर छुप गए कुछ लोग, 46वीं आयत में 9 बाब के लिखा है, शहर से जो कुछ लोग बचे वो कहाँ गए, मंदिर में जाके छुप गए कि हो सकता है ये शख्स उदो तो बड़ा मंदिर का अरदासी मंदिर ही सिक्के ले आके बादशाह बढ़िया है, हो सकता है मंदिर का ख्याल करे। क्या ख्याल है ये भाई, जो बादशाह बढ़ लेगा तो बड़ा मंदिर कर रहा है ना भाई। अबीमेलेक की तो शुरुआत ही मंदिर से, उसने मंदिर से 70 सिक्के लेके बादशाह बने, ऐसे ही मैं गलत फरमा रहा हूँ। अब भी यहाँ पर मंदिर है, परोदा मंदिर है, तो दूजा मंदिर कहते मंदिर की है, मैं मारांगा, मैं की करांगा, मारांगा। ये लोग मंदिर में घुस गए कि शायद कुछ रहम हो जाए, कुछ करम हो जाए, लेकिन अबीमेलेक खुदा का पाक कलाम फरमाता है नहायत गुस्से में आया, और अबीमेलेक ने अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिया और अपने लोगों से कहता है मुझे गौर से देखना, जो कुछ मैं करूंगा वही करना। अबीमेलेक भागा जा रहा है, एक जंगल में गया। बाइबल फरमाती है खुदा के पाक कलाम में अबीमेलेक ने अपना कुल्हाड़ा लेकर जोर से दरख्त पर मारा, बाइबल फरमाती है, और वहां से लकड़ी काट ली, एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ में कुल्हाड़ा, कहता है जो कुछ मैंने किया तुम भी वही करो। सो सब सिपाहियों ने अपने हाथ में कुल्हाड़े लिए, लकड़ियों पर मार रहे हैं, एक एक हाथ में लकड़ी है, एक एक हाथ में कुल्हाड़ा है। अब बादशाह आगे आगे अबीमेलेक, उसके फौजी पीछे पीछे है, बादशाह यही कह रहा है जो कुछ मैं करूंगा वही करना है। उसने आया और आके उस मंदिर के इर्दा गिर्द लकड़ियां रखवानी शुरू कर दी। सबसे पहले खुद रखी पहली लकड़ी,
कहता जो मैं कर रहा हूं वही करो। सिपाही भी लकड़ियां रखना शुरू हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रही क्या करना है, लेकिन बादशाह अबीमेलेक कह रहा है लकड़ियां रखो। मंदिर के अंदर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, शायद खुदा बचा ले, शायद हमारा माबूद हमें बचा ले, शायद हम महफूज हो जाए, क्योंकि मंदिर तोड़ना मुश्किल था। इसलिए अबीमेलेक ने क्या किया, उसने कहा अगर मंदिर नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, मैं सारा मंदिर ही जला दूंगा, मैं सारा मंदिर ही क्या कर दूंगा। उसने इर्दा गिर्द लकड़ियां रखी और लकड़ियां रखने के बाद से आग लगवा दी और लोग मंदिर के अंदर मर गए। पहली नबूवत पूरी हुई। उसका अबीमेलेक में से क्या निकलेगी, सॉरी नबूवत नहीं, पहली बद्दुआ। उसका अगर तुमने गलत किया है तो अबीमेलेक से क्या निकलेगी, आग किस में से निकलेगी, अबीमेलेक में से। आग कहां से निकली, अबीमेलेक से निकली। ये प्रोग्राम किसका, स्ट्रेटजी किसकी थी, अबीमेलेक में से आग निकलेगी और सिकम को क्या हो जाएगी, एक बद्दुआ बाकी, क्योंकि पूरी नहीं आती है। अभी सिकम में से आग निकलनी है ताकि अबीमेलेक को क्या कर जाए, खा जाए। बद्दुआ तो पहले नहीं दी थी ना, किथे गया, उसके बाहर जाके किसी आंदा ना पटियां करो, गोडे छोटे आप सही करवांदा ना। हर किसी की बद्दुआ पहली बार उसका नहीं लगती, विक्टिम्स की लगती है, या कोई रास्तबाज हो या प्रॉफिट हो, कोई पादरी साहब हो, कोई रसूल हो, कोई गल होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाऊंगा। खुदा का पाक कलाम फरमाता है बाइबल मुकद्दस में से, उसने सारा मंदिर जलवा दिया और लोग अंदर ही दब के धस के मर गए। खुदा का पाक कलाम फरमाता है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, लेकिन तो भी कुछ लोग वहां से निकले और बाइबल फरमाती है ये 1000 लोग थे जो उसके अंदर थे, किला के अंदर। ये लोग मर गए, जल गए, खत्म हो गए, पर अबीमेलेक को कोई ख्याल ना आया, चढ़ गए। कुछ लोग भागे और जगहों से जाकर क्या हुआ, उनका अगर नीचे जगह पर जाएंगे तो हमें भी जला देगा। मैदान में पहले सबको कत्ल कर दिया था, एक बेसमेंट में छुपे, बेसमेंट को आग लगा दी और उनका अब हम किसी ऊंची जगह पर चढ़ते हैं जाके, और एक बड़े ऊंचे बुर्ज पर जाके सारे लोग चढ़ गए और खौफजदा है, लड़ नहीं पा रहे, खौफजदा है। लेकिन गुस्सा इतना है क्योंकि अबीमेलेक ने उनके भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बेटों को, बच्चों को कत्ल किया है, घरानों को तबाह कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। आज उन्हें जदाऊन याद आ रहा है। आज कौन याद आ रहा है, पर जदाऊन तो है नहीं, जदाऊन तो मर गए, जदाऊन के बेटों को तो मार दिया। अब क्या करें, अब औरतों ने और आदमियों ने कहा हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, हमने गलती की थी, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा का पाक कलाम फरमाता है 42वीं 52वीं आयत में से पढ़ रहा हूं, खुदा के पाक बल्कि 50वीं आयत से लिखा खुदा के पाक कलाम में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये लोग एक ऊंचे बुर्ज पर चढ़ के, खुदा का पाक कलाम फरमाता है 51वीं आयत में लिखा, लेकिन वहां शहर के अंदर एक बड़ा मोहकम बुर्ज था, सो सब मर्द और औरतें, शहर के सब बाशिंदे भागकर उसमें जा घुसे और दरवाजा बंद कर लिया और बुर्ज की छत पर चढ़ गए। और अबीमेलेक बुर्ज के पास आकर उसके मुकाबिल लड़ता रहा। वो कहता रहा कि मैं मैदान से भी लोगों को मारिया, मैंने मंदिर में भी लोगों को जला के खत्म कर दिया, मैं इन्हें यहां पर भी मार दूंगा। लिखा वो मुड़े नहीं दिया। एक औरत पाए फरमाती बहुत गुस्से में आती, लिखा खुदा के पाक कलाम में जब ये सबको कत्ल कर रहा है, मार रहा है और ललकार रहा है, अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा, लिखा उसने अपने हाथ में बड़ा चक्की का पाड़ लिया। आप इसे वर्ष नंबर 53 में पढ़ सकते हैं। तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पार्ट अबीमेलेक के सर पे फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया। लिखा है जब औरत ने ऊपर से चक्की का पार्ट फेंका अबीमेलेक के ऊपर, अबीमेलेक गिरा, उसका सर फट गया, हड्डी टूट गई सर की, वो तड़पने लगा, चीखने लगा और कहता है मैं अबीमेलेक, मैं बादशाह हूं, एक औरत ने मुझे मार दिया, अब क्या हो। अपने सिपाही से कहता तो अपनी तलवार से मुझे मार, ताकि लोग कहें ये शेरों वाली मौत मरा है, ये अच्छी मौत मरा है। सो नौकर ने क्या किया, सिपाही ने बादशाह अबीमेलेक के तलवार मारी पेट में और उसे मार दिया। लेकिन जब सिकम के लोगों को और इंदा के लोगों को पता चला कि अबीमेलेक मर गया है, तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है वो अपने अपने घरों को चले गए। यूं खुदा ने अबीमेलेक, वर्ष नंबर 56 पढ़ रहा हूं, यूं खुदा ने अबीमेलेक की
اس شرارت کا بدلہ جو اس نے اپنے 70 بھائیوں کو مار کر اپنے باپ سے کی تھی اس کو دیا. اور سکم کے لوگوں کی شرارت خدا نے انہی کے سر پر اور یربال یعنی جدعون کے بیٹے یتام کی لعنت ان کو لگی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کام کون کر رہا تھا؟ یتام کا تو پتا بھی نہیں کہاں پر ہے. اس نے کوئی پتھر مارا ہے آ کے، تلوار چلائی، کوئی بندہ گلایا، کوئی بی بی گلائی، کچھ بھی پیسہ لگایا؟ وہ زار زار خدا کے سامنے رویا، زار زار اس کا خدا غلط ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو، اور کوئی بھی مدد نہیں کر رہا. بددعا تب آپ کو لگتی ہے جب آپ نیکی کے عوض بدی کرتے ہیں. امثال کی کتاب میں آیت ہے، اس شخص کے گھر سے بدی کبھی جدا نہیں ہوتی جو نیکی کے عوض بدی کرتا ہے. کبھی بھی نہیں. بدی کرنے واسطے بدی چلو بندہ تھوڑا بہت کنسپٹ بنا لیتا ہے پھر بھی، لیکن جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہو اور وہ کیا کرے؟ بدی. اس کے گھر سے بدی. یہاں پر جال بھی نبت نے لعنت کی، وہ لگی ابھی محنت کو. حالانکہ جال بھی نبت طاقتور شخص تھا، بائبل کے مطابق وہ بادشاہ بننے کا اہل تھا، بن سکتا تھا، اس میں طاقت تھی، سٹریٹجی تھی. اس نے دیکھے ایک رات میں سارے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا. پر وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، خدا کا عزیز نہیں تھا. کرے پیا لعنت. تیرتے دنیا کر رہی ہے، ساڑھتے دنیا کر رہی، کرے پیا. اس سے نہیں فرق پڑتا. میں بتائیں، مائیں اپنے بچوں پر روز لعنت کرتی ہیں. یہ بڑی اتم درجے کی بات ہے کہ کوئی لعنت کرے خدا اس کی سنے. ایک شخص نے کتاب مقدس میں نے بھی اسے ڈھونڈا ہے، سیموئیل کی کتاب 16 باب 5 آیت میں بھی لعنت کی ہے داؤد پر. آپ سے پڑھ لیجئے گا. اس نے داؤد پر کیا کی؟ لعنت کی. اور آپ اسے پڑھیں، داؤد کو اس کی لعنت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا. مجھے لعنتاں لگ دیا تو کیوں لگ دیا؟ ارے راست باز گناہگار پر لعنت کرے تو لگے گی، اور گناہگار راست باز پر لعنت کرے تو نہیں لگے گی. سمجھ رہے میری بات؟ آسان کر کے سمجھا رہا. میں حوالے پڑھوں گا تو ایک ہی سٹوری اتنی لمبی ہوگی کتنی بات چل جائے گی. پہلی بات، لعنت کرنے والا راست باز ہو، خدا کا پیارا ہو یا پیاری ہو. دوسری بات، محض خدا کا پیارا یا پیاری ہو سے فرق نہیں، کوئی وجہ بھی ہو. میں سنا رہا ہوں مولوی. تو ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی میں راست باز ہے کس سے بھی لعنت کریے، نہیں، کوئی وجہ ہونی چاہیے. خدا نے ہمیں ہماری لعنت کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، ہمیں برکت دینے کے لیے پیدا کیا. ہاللیلویا. پر پھر بھی کوئی وجہ ہے تو وہاں پر کچھ جگہ پر لعنت کی گئی ہے، اس کا کسی کی جگہ پر اثر بھی پایا گیا ہے. میں بتا کہ دوسرا سیموئیل میں 16 باب 5 آیت میں ایک شخص نے داؤد پر لعنت کی جب داؤد اپنے بیٹے کے دکھ سے بھاگ رہا تھا، اور داؤد کے ساتھی بھی ساتھ تھے خدا کے پاک کلام میں. وہ داؤد پر لعنت کر رہا تھا اور اسے پتھر مارتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، مٹی ڈالتا تھا، پر داؤد کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ایک اور شخص بھی ہے گنتی کی کتاب میں خدا کے پاک کلام میں، خدا کا پاک کلام فرماتا ہے اس کی لعنت کا اثر ہے. گنتی کتاب 22 باب. یہ بلعام نبی ہے جو اپنی گدی پر سوار ہو کے اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا. خدا کے فرشتہ نے کہا، پہلے گدی نے روکا، پھر خدا کا فرشتہ بعد میں لکھا اس کے پاس آیا کہ کہتا ہے تو قوم اسرائیل پر لعنت نہ کرنا، تو لعنت کرے تو لگ جائے گی. آسان ہے بالکل. اس نے کہا، پڑھ لیجئے ذرا اسے، گنتی کتاب 22واں باب، گنتی کتاب 22ویں باب میں کتاب مقدس میں سے اگر کسی نے نکالا تو اس بات پڑھ بھی سکتا ہے. گنتی کتاب 22واں باب ہے کتاب مقدس میں سے، تاکہ حوالے کا ساتھ ذرا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. لکھا ہے یہ لعنت کرنے کے لیے جا رہا ہے خدا کے پاک کلام میں. 35 آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے خدا کے فرشتہ نے بلعام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا، لیکن فقط وہی بات کہنا
कहूँ सो बलाम बलक के उमरा के साथ गया सबके आमेन। खुदा ने कहा लानत बिल्कुल भी तू जो मैं कहूँगा वो कहना। कोई नबी लानत करे तो लानत क्या होगी? लगेगी। वो मौत मांगेगा तो मौत मिलेगी। लेकिन एक आम शख्स है ये मैटर नहीं करता। अगर आप ठीक ठाक है, सही है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, एक बंदा फजूल में की लानतें की तो उसे करने दे, उसकी लानत उसी पर लगेगी। जैसे युताम ने कहा, उसने कहा त्याडे कट जोड़े ये तेन आपो जी मरवा छड़ेगा, ये त्याडियां लानतां त्याडे। हो सकता है जो युताम पहाड़ पर खोक लानतां देंदा है तो उन्होंने लानतां देंदे होण। होता नहीं होता कि तेरी अम्मा मर गई, तेरी मां मोटी, तेरी भैन मोटी, तेरा सारा खानदान मोटा, होता नहीं है? हथ मुखी हो जाना, काम हो जाता, तो एक लानत को दूजा देंदा। होता युताम जब लानत करता वो कहते तुसी 70 मरे, तेरे अगले भी मरनगे, तेरे भरावां दे तेरे रिश्तेदार सारे मरनगे, उसका तो कोई नहीं मरा। मैं फरमाया पे रहा हूं, पहली बात जो मैं दो बातें आपसे कही। पहली बात, हर किसी की लानत का असर नहीं है, लेकिन अगर कोई रास्तबाज है, खुदा का बंदा है, उसकी लानत का बिल्कुल असर है, लेकिन उसके लिए कोई खास वजह होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको 2-3 चीजें आज सामने लाकर आपको समझाने की कोशिश की है। विक्टिम्स जो है वो भले रास्तबाज ना हो, पादरी साहब ना हो, कोई नबी अपोस्तल ना हो, अगर एक शख्स है वो मजलूम है, वो ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, उसका जुल्म हुआ है और जुल्म की भी तहा हो जेने कोई टमाटर चुक लगा जुल्म होया बाद दवा देना है, मैंने बड़ी वजह होनी चाहिए। क्या ख्याल है? वो अगर बददुआ देगा लगेगी, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बात जो हमने बनाई हुई है, ये बातें बाइबल के मुताबिक फजूल है, इनका कोई दुनिया में लेना देना नहीं है। सो मेरे ईमान है आपको बातें समझ में आई होगी। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी की बद्दुआ ना लें। कुछ भी अगर आपके साथ कुछ करता भी है, आप एक्सक्यूज करें। मैं लास्ट टाइम भी आपको ये समझा रहा था, ताकि खुदा आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, हमें बरकत दे, आपको बढ़ाए। ताकि देखिए मैं बताया, युताम 3 साल हो गए छोड़ के चले गया था, लेकिन उसकी बद्दुआ क्या कर रही थी? द वर्ड वाज वर्किंग, काम कर रही थी, हो रहा था काम, और 3 साल बाद उन्होंने काम किया है। तो खुदा इस कलाम से आप मुझे और हम सबको बरकत दे। 1 बज गया, ये अपने कदम पे खड़े हो, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि